شادی اور اس کے بعد ہونے والی دعوتوں کے ہنگامے ٹھنڈے پڑے ہی تھے کہ رمضان کریم کی رونقیں جاگ اٹھی۔ خالہ کا دل تھا کہ رمضان کی شروعات میں ہی عروسہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا کر باورچی خانہ اس کے حوالے کر دیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے پہلے جمعے کا دن طے کیا تھا۔ وہ لڈن ماموں سے مشورہ کرنے لگی تھی، کیا کہتے ہو بھیا لڈن، اب عروسہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دینا چاہیے؟ بات مکمل کر کے خالہ نے ماموں کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لگوا دو اب میٹھے کا ہاتھ عروسہ بیٹی کو۔ بالکل ٹھیک ادا کرنے کے چکر میں ماموں سے سارا جملہ ہی الٹ گیا۔ برآمدے میں کھڑے نومی کو ہنستا دیکھ خالہ نے اپنے پلنگ کے نیچے سے جوتی کھینچ مار دی، جو نومی نے مہارت سے کھینچ کر کے اپنے کالر اکڑائے۔ میں کہتی ہوں عروسہ سے کھیر بنوا کر ارد گرد محلے میں بانٹ دوں گی۔ آپا اور نفیسہ کو بچے اپنے پھٹ پھٹیا پر دے آئیں گے۔ کیا دے آئیں گے امی؟ عاقب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ عروسہ نے بھی سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا، بلکہ عروسہ نے خوف زدہ بھی تھی کہ پتہ نہیں یہ کھیر بننے والی ہے یا پھر اس کا قیمہ۔ نئی دلہنیں بیچاریاں شروع میں ایسے ہی ڈرتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پھر یہ ڈر ساس صاحبہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا میں کہتی ہوں کل پہلا جمعہ ہے، عروسہ سے کھیر پکوا کر محلے میں بنوا دوں اور باورچی خانہ اس کے حوالے کر دوں۔ آپا دینے اپنے خاندان میں تو ہمیشہ میٹھا پکوائی کی دعوت ہوتی ہے، سب مل بیٹھتے ہیں۔ لڈن ماموں نے متوقع دعوت کا مزہ لیا۔ ایسے موقع پر بولی بستری سب رسمیں یاد آ جاتی ہیں انہیں۔ مل بیٹھنے کی اچھی کہی تم نے لڈن، کتنی دعوتیں ملی ہوں گی اب تک، لیکن تمہارا مل بیٹھنے کا شوق نہ گیا۔ مل بیٹھنے نہیں امی، مل بیٹھنے، عروسہ کی زبان سے یکدم پھسلا۔ عاقب نے اسے گھور کر دیکھا کہ کیوں امی کو ساس بننے کی دعوت دیتی ہو؟ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں لڈن ماموں، سبھی لوگ دعوت کرتے ہیں، آپ کل افطار کی دعوت رکھ لیں، میں اور عروسہ سب انتظامات کر لیں گے، آپ بس رقم دے دیجیے۔ عاقب نے معاملہ سمیٹا، تم لوگ تو سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک فضول خرچ ہو، نظر نہیں آتا کہ شادی پر کتنا غضب کا خرچہ ہوا ہے؟ غضب کا خرچہ؟ عروسہ کو بے ساختہ شادی کے ملبوسات یاد آ گئے تھے۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی تھی اور ساس صاحبہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں اور عروسہ کو آنے جانے کے لیے نئی پھٹ پھٹیا بھی خرید دی ہے؟ خالہ کے نتنے پھول گئے۔ امی وہ موٹر سائیکل کے پیسے تو آپا اور چھوٹی کمانی نے دیے تھے، انہیں نے بروقت گفتگو میں حصہ لیا، لیکن خرچ تو ہوا نا، وہی رقم بچتی تو پیسوں کام نپٹتے۔ سب باتیں چھوڑیے، کل کی دعوت کا پروگرام طے کیجیے، ابھی سب کو اطلاع بھی کرنی ہے اور سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ عاقب نے گفتگو کا رخ دوبارہ دعوت کی طرف موڑا۔ ارے کون سی دعوت؟ کہاں کی دعوت؟ باولے کھیر پکائے گی عروسہ اور ہم بانٹ دیں گے، پہلے منگنی کی پھر شادی، اور اب یہ دعوتیں؟ وہ کیا کسی نواب زادے کی اولاد ہیں جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹاتی رہیں، ان کی بڑبڑاتی ہوئی سے محفوظ ہو رہی ہیں؟ آپا عاقب ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کل دعوت رکھ لیں، ہمارے خاندان کا پرانا رواج ہے، پھر آپ کے گھر کی پہلی شادی ہے، یوں بھی دعوت تو سب ہی کرتے ہیں۔ لڈن ماموں نے لمبا جملہ بڑی احتیاط سے بول دیا، لیکن اس مشق نے ان کا سانس پھلا دیا۔ میں کہتی ہوں بات ختم کرتے ہو یا نہیں؟ تم لوگ کوئی نہیں ہوگی دعوت واوت؟ خالہ نے الو درست کیا۔ امی بس آپ 9-10 ہزار دے دیجیے، باقی کچھ میرے پاس پڑے ہیں، آرام سے ہو جائے گی دعوت۔ 9-10 ہزار؟ خالہ کی آنکھیں 9-10 میٹر پھیل گئی۔ یہ بچے سمجھتے ہیں کہ پیسے درختوں پر لگتے ہیں، اور ان کی اماں کے پاس ایسے درختوں کے باغات ہیں۔ کم عقل اولاد، دے دیجیے نا امی پیسے، عاقب کتنی محنت کر رہے ہیں۔ عروسہ نے دونوں ماں بیٹے کے درمیان لاڈ سے مداخلت کی۔ پیسے تو میں دوں یا نہ دوں؟ ارے بی بی یہ عاقب کس کو کہا تم نے؟ عاقب کو؟ عروسہ چٹ بولی، وہ شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ عاقب نے اسے شرارت سے دیکھا۔ ارے پھر عاقب خامد ہے تمہارا، یوں نام نہ لیا کرو، کہاں کا طریقہ ہے، بس اشارے سے بات کیا کرو۔ اللہ بخشے عاقب کے ابا، منتیں کر کر کے مر گئے، ہم نے نہ لیا کبھی
सरताज कहा। मेरे सर पर कौन सा ताज है अम्मी जो ये मुझे सरताज कहेगी? आकिब अरूसा को तंग करना चाहता था। ताज जो तुम हो उसके सर का हीरे जैसा बेटा है मेरा, हीरे मोतियों जैसी तो भाभी भी हैं। क्यों लड्डू मामू? नौमी ने अंदर कमरे से सर निकालकर बाहर कहा। लड्डन मामू ने सर हिलाकर ने दिए। नौमी तुमने झाड़ू पोंछ मुकम्मल की या नहीं? खाला ने इधर उधर चप्पल की तलाश में नजर दौड़ाई। अरूसा के लिए अपनी हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वो मुंह नीचे करके हंस रही थी। वो दावत वाली बात तो फिर दरमियान में ही रह गई। देखे ना अम्मी, रमजान का महीना है, अफ्तार की दावत की बरकत ही और होती है। अरूसा की हंसी से उनका पारा फिर से ऊपर ना चढ़ जाए। आकिब ने कमाल महारत से उन्हें अपनी सिमत मुतवज्जा किया। खर्चे की नहुसत भी कुछ कम नहीं हुई, उन्होंने जल कर कहा और एक तरमीमी नजर अरूसा की तरफ डाली। वो अरूसा की हंसी पर गुस्सा करती थी। देखिए आया, सारे खानदान में वाह वाह ही होगी, सवाब मिलेगा सो अलग। मामू ने खाला की दुखती रख पकड़ी थी। अच्छा तो बस बिरयानी और खीर में मीठा रखेंगे हम। खाला ने रजामंदी दिखाई। चिकन कढ़ाई में बना लूंगा और नान मंगवा लेंगे। आकिब ने मेन्यू मुकम्मल किया। उससे पहले कि खाला कुछ बोलती, लुड्डन मामू ने जेब से 5000 रुपए निकाल कर आकिब के हाथ पर रखे और बोले, ताकि के अपनी अम्मा से ले लेना। खाला की तो नोट देखकर बांछें खुल गई। फौरन बोली, अरूसा बेटा कागज कलम तो लाना, सब रिश्तेदारों के नाम लिख लिए जाएं। इस वक्त देर का काम जानो हमें बहुत चिंता है। अरूसा से अब हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। मुंह नीचे किए जब्त से सुर्ख होते हुए कागज कलम लेने के लिए जल्दी से अंदर की तरफ लपकी। आकिब को उसका जब्त करता सुख चेहरा इतना भला लगा कि वो उसके पीछे लपका ही था कि खाला ने उसे आवाज देकर रोक लिया। बहुत भाग लिया तुमने अपनी बीवी के पीछे, बैठो यहाँ अपनी माँ के पास, हिसाब करो अंदर से। नौमी का कहका बहुत बेसाख्ता था। लुड्डन मामू भी मुस्कुरा दिए थे। दिन भर खाना पकाने की मसरूफियत रही। काम मुकम्मल हुआ तो अरूसा ने नहा धोकर सब बनारसी गरारा पहनकर श्रृंगार कर लिया। आकिब ने तो झट से नौमी को भेज कर फूल मंगवा दिए। फूल पहनकर तो वो मजीद प्यारी लगने लगी थी। खाला ने भी खुश होकर तारीफ की, माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। फिर पसंद किसकी हो? खाला अपनी तारीफ करना नहीं बोलती थी। असर के बाद ही मेहमान आना शुरू हो गए थे। सबसे पहले दानी आया और राबिया को लेकर पहुंचा। साथ ही नसीब अपने मियाँ के साथ मिठाई के डिब्बों के साथ पहुंच गई। बड़े कमरे का सब सामान हटाकर लड़कों ने फर्शी दस्तरखान लगा दिया, गोल तकिए और कुशन रख दिए। बहुत अच्छा किया खाला, आपने इफ्तार की दावत रख ली, साथ ही मीठने में हाथ लगवाने की रस्म भी हो जाएगी। राबिया बोली, नफीसा वहाँ कहाँ कोने में बैठी हो, हमारे पास आओ। लिड्डन मामू ने नफीसा को पास बुलाया। नफीसा फौरन उठकर आई और शौक से मामू के करीब बैठ गई। खुश तो हो बच्ची की शादी करके? मामू ने दिलार दिखाया। जी मामू, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। ऐसे घर में आकर कौन खुश नहीं होगा जहाँ मुझ जैसी सास हो जो माँ से बढ़कर हो। खाला ने अपनी तारीफ का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जी जी ठीक कहा खाला आपने, सभी हाजरीन ने कहा। खूब रौनक लगी थी। छोटी चच्ची की दोनों नौ बिहातियां बहुएं भी शामिल थी। शरबत खजूर से रोज़ा खोलकर मर्द सब नमाज को चले गए तो ख्वातीन भला क्यों पीछे रहती। मिलकर सबने नमाज पढ़ा ली। मर्दों के आते ही राबिया, अरूसा और दूसरी रिश्तेदार बच्चियां दस्तरखान बिछाने में मसरूफ हो गई। बिरयानी की इश्तहा अंगेज खुशबू ने सब की भूख चमका दी थी। अरूसा भाई लाना तो अपने लड्डन मामू के वास्ते बिरयानी की काब। अरूसा ने फौरन काब बढ़ाई। खाला चारों तरफ देख रही थी कि किस किस तक सब अशिया पहुंच रही हैं या नहीं। आप नान लीजिए भाभी बेगम। खाला ने बड़ी मेहमानी की तरफ नान का हाथ पाट बढ़ाया। आप बेफिक्र होकर खाइए खाला, मैं और अरूसा सबको अच्छी तरह
सर्व कर देंगे। राबिया ने खाला को तसल्ली दी। बातों बातों में खाना तमाम हुआ। खीर खाकर सबने उंगलियां चाट ली थी। सभी ने अरूसा उंगलियां चाट ली। सभी ने अरूसा को नकद इनाम से नवाजा। अरूसा बेटा, अपने लिटन मामू को जरा दम दो, खाला ने फौरन अरूसा को आवाज देकर कहा। बात खाला के मुंह से निकलने की देर थी कि सब हंस हंस कर बेहाल हो गए। आपका मतलब लुड्डन मामू का दम घोंट दूं? नोमी की रग भड़कने लगी थी। देख ले मामू, आपकी बहन अपनी बहू से क्या कह रही हैं। तो ये तौबा कयामत की निशानियां हैं सब। खाला ने फिर से अपनी चप्पल ढूंढनी चाहिए। नोमी कानों को पकड़कर तौबा तौबा कर रहा था। मस्करा कहीं का। अम्मी, चीनी की चनक कहाँ है? अरूसा ने किचन से झांक कर पूछा। बर्तनों की अलमारी के पहले खाने में है। चीचक की चीनी में लिटन मामू का दम घोंट दें। भाभी, अम्मी ये कहना चाहती हैं। नोमी को आज माँ के हाथों मार खानी ही थी। खाला ने खींच कर चप्पल उसे दे मारी, पर वो झुक कर निशाना खता कर गया। अम्मी, मैं अरूसा को ईद का जोड़ा दिलवाने ले जाऊं? ईद में सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। आकिब ने आईने में देखकर ब्रश करते हुए कहा। अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए। 10 जोड़ों उन छोड़े रखे हैं, उनमें से पहन लेगी कोई सा भी। खाला ने नाक से मक्खी उड़ाई। ये ईद हमारी शादी की पहली ईद है। ऐसा मौका दोबारा कहाँ आएगा? आकिब का अंदाज अपनी बात मनवाने वाला था। पहली ईद पर क्या पहली शादी के जोड़े नहीं पहने जा सकते? खाला ने तंज किया। आकिब जजेरा हुआ। पहली ईद से आपका क्या मतलब है? वही जो तुम्हारा पहली ईद से मतलब है। ये ईद हमारी शादी की पहली ईद है। मैं कहती हूँ आकिब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खाला का पारा नेज़े पर जा पहुंचा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे पास कितने ही जोड़े नए पड़े हैं। मुझे मजीद जोड़ों की जरूरत नहीं। अरूसा ने खाला का साथ दिया। होंगे 10 जोड़े, लेकिन पहली ईद पर मैं जोड़ा ना दिलवाऊं ऐसा मुमकिन नहीं। आकिब बहुत जिद में आ गया। चलो अरूसा चलें। उसने हाथ पकड़कर अरूसा को उठाना चाहा। बल्कि अम्मी आप भी चलें, अपनी पसंद की साड़ी ले लीजिएगा। आकिब ने खाला को भी उठने का मशवरा दिया। आकिब की जिद में आ गया था। चलो, जिसको जाना नहीं उसके गांव क्या गिनना। तुम ये किस्सा खत्म करो। गुस्से में खाला का मुहावरा ना उल्टाएं, ये नामुमकिन था। किसी की हंसी रुक न सकी। आपा, बच्चा ठीक कह रहा है। पहली पहली ईद है, बच्चों के खुश होने के दिन है। लुटन मामू ने कुर्सी संभालते हुए कहा। अब ये बात कोई नहीं दोहराएगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया। खाला ने साफ इनकार कर दिया। आकिब ने हाथ में पकड़ा ब्रश जोर से जमीन पर दे मारा और बाहर निकल गया। आपा, क्या करती हैं आप? ये जवान खून है, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। आप क्यों रोकती हैं? लुडन मामू ने समझाया। तुम छोड़ो लुडन, इनको काबू में रखना मैं ही जानती हूँ। सख्ती ना करूँ तो दिन रात पैसे लुटाते फिरे। 17 साल गुजर गए हैं इनके बाबा को गुजरे। मैं सख्ती ना करती तो गुजारा होता। खाला उठकर वजू करने के लिए चल पड़ी। अगले 3 दिन तक फीके फीके से रहे। मौका मुनासिब देखकर मामू, मुन्ना और नोमी खाला को समझाते रहे, मगर खाला टस से मस न हुई। जबकि अरूसा ने अपने जहेज के जोड़ों में से बड़ा खूबसूरत कारी रंग का कामदार जोड़ा निकाल कर इस्त्री करके तैयार कर लिया और आकिब को दिखाने लगी। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं आकिब, ये देखिए कितना अच्छा जोड़ा है मेरा। पर ये ईद का तो नहीं ना? रूठे अंदाज से कहा। क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? ईद का कोई खास जोड़ा नहीं होता। जो दिल को लगे बस वही ईद का जोड़ा होता है। आप क्यों नहीं कहती कि आप अपनी सास की साइड लेना चाहती हो? सास नहीं है वो, मेरी अम्मी हैं।
میری اپنی امی بھی مجھے اس سے منع کر دیا کرتی تھی کہ اتنے کپڑے تو رکھے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لو۔ اگر آپ کی امی نے منع کر دیا تو کیا برا کیا؟ پر تب تم شادی شدہ نہیں تھے۔ اب تمہارا شوہر چاہتا ہے تم عید پر بہت پیارا ڈریس پہنو۔ عاقب کی بھی ایک ہی ضد تھی۔ 19ویں روزہ تھا، ماں بیٹا روٹھے روٹھے تھے، سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور واقعی چاند نکل آیا تھا۔ سبھی چاند کو دیکھ کر دعائیں مانگنے میں مشغول تھے۔ عروسہ کی دعاؤں میں خالہ اور عاقب کے میل کی بھی دعا تھی۔ خالہ کی ہدایت کے مطابق عروسہ نے میوے نکال لیے جو دونوں نے مل کر کاٹ لیے۔ عروسہ نے سب گھر والوں کے کپڑے استری کر کے ٹانگ دیے۔ اب سب کو عاقب کا انتظار تھا۔ محلے کی ایک لڑکی آ کر عروسہ کو مہندی بھی لگا گئی تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا مگر عروسہ عاقب کے انتظار میں تھی۔ رات کے 12 بج گئے، عاقب کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ فون اس کا بن جا رہا تھا۔ نومی نے اس کے دوستوں کو بھی فون کر کے اس کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ 1 بج گیا، اب تو خالہ نے تسبیح سنبھال لی۔ عروسہ تبھی چپکے سے رونے لگی تھی۔ منّے فون کرو نا عاقب کو، خالہ گھبرائے ہوئے آواز میں بولی۔ کر رہا ہوں امی، لیکن اس کا فون بن جا رہا ہے۔ منّے فکر مندی سے کہا، اب تو رات کے 2 بج رہے ہیں، ایک بار میرا بچہ آ جائے میں اس کی ہر بات مانوں گی۔ خالہ آنچل میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی کہ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ منّے نے لپک کر کھولا، عاقب موٹر سائیکل اندر لے آیا۔ خالہ اور عروسہ ایک ساتھ دونوں طرف سے لپٹ کر رونے لگی۔ ناراض ہو گیا تھا میرا بچہ، خالہ نے منہ تھام کر کہا۔ ارے کیسی ناراضی، آپ کی پسند کی ساڑی کا رنگ ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ باقی سب کی چیزیں میں خرید چکا تھا۔ اس نے ہر ایک کو اس کا ڈبہ پکڑایا۔ لگتا ہے ہمارا ناپ لے کر سیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی لڈن ماموں کو اپنا کرتا پاجامہ دیکھ کر ہوئی۔ منا اور نومی تو اپنے جوڑے پا کر اچھل اٹھے۔ خالہ کی ساڑی سب کو ہی پسند آئی، لیکن عروسہ کا جوڑا کہاں ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ وہ عروسہ اور اپنے جوڑے کے پیسوں سے میں نے شرفو ماموں کے بچوں کے لیے کپڑے لے لیے، ابھی انہی کو دے کر آ رہا ہوں۔ عاقب نے 2 سال قبل وفات پا جانے والے غریب ماموں کا آنکھوں پوچھتے ہوئے نام لیا۔ میرا بچہ میرا اصل۔ خالہ نے پھر سے عاقب کا منہ چوم لیا۔ وہ پھر کمرے کی اندر گئی اور ایک پیکٹ اٹھا لائی۔ چپکے میں نے عروسہ کے لیے یہ ستاروں بھری ساڑی بنوا لی تھی۔ میری بہو کی پہلی عید، اسے بڑا سج دھج کر تیار ہونا چاہیے۔ سوچا تھا کہ تمہیں عید کا چاند نظر آنے پر دکھاؤں گی۔ خالہ نے ساڑی کھول کر عروسہ کے شانوں پر پھیلا دی۔ عروسہ نے محبت سے خالہ کے گال چوم لیے۔ عاقب نے اپنی ماں کو اپنی باہوں کے گھیرے میں قید کر لیا۔ عید مبارک امی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔